Yeah, good evening all. Good evening Shruti, Ishan, Aishwarya, Varad, Dhruv, Anushka. Good evening. Type number 2 सुरू केला आपण. Good evening Shubhankar. Yes, and that was all about standard expansions. आणि सगळ्यांना standard expansions लक्षात आहेत का रे? सगळ्यांना standard expansions लक्षात आहेत? Yes, कालच मी लिहून दिलेत. There are total how many expansions? Yes. There are total how many expansions you find? Yeah, total 18 expansions. चला पटकन एक 2 मिनिटांमध्ये रिवाइज कर. Yes. So the first one is exponential. सांगा exponential e raised to x all terms present. बरोबर ना, मी पटकन सांगतोय. Exponential all terms present. Correct? Yes. त्याच्यानंतर असणार आहे e raised to minus x all terms alternate positive negative. Sin x odd power terms alternate positive negative. Cos x even power terms alternate positive negative. Tan x odd power terms remember coefficients. Coefficients are 1, 1 by 3, 2 by 15, 17 upon 315. Sin hyperbolic all positive of sin. Cos hyperbolic all positive of cos. Tan hyperbolic alternate positive negative of tan. Correct? Then log of 1 plus x. Log of 1 plus x is all terms except 1 alternate positive negative no factorial. Log of 1 minus x all negative of log of 1 plus x. Then 1 upon 1 plus x no denominator in e raised to minus x. 1 upon 1 minus x no denominator in e raised to plus x. मग binomial expansion जे तुमचं पाठच आहे. 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial x square. n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube and so on. Correct? त्याच्यानंतर बघितलं आपण sin inverse x काय असतं x plus 1 by 2 x cube by 3 plus 1 by 2 3 by 4 x raised to 5 by 5 plus 1 by 2 3 by 4 5 by 6 x raised to 7 by 7. Cos inverse म्हणजे pi by 2 minus sin inverse. Tan inverse म्हणजे no factorial in sin. Sin hyperbolic inverse is alternate positive negative of sin inverse and tan hyperbolic inverse is all positive of tan inverse. मी सांगितले हे सगळे करेक्ट आहेत का? Just tell me whether whatever I told are all correct. Yes. आता हे सगळ्यांना सगळं पाठ पाहिजे. सगळ्यांनी काल असाइनमेंट सबमिट केल्या का रे? Everybody submitted assignment in the assignment tab before 12. Some people have submitted in chat box. That's okay. Okay. Yeah, चलो. त्याशिवाय आपल्याला हे पुढचं जमणार नाहीये. So let's start now. So we'll start with example number 1. पहा example काय? Question number 1. Question 1 पहा काय? Expand. Question 1. Expand 1 plus x raised to x, 1 plus x raised to x up to fifth power. Up to fifth power of x. Fifth power of x म्हणजे काय? x raised to 5 पर्यंत. So the maximum term we want is x raised to 5 up to fifth power of x. So the maximum term we want is what? x raised to 5. कसं करायचं बघा, फार इंटरेस्टिंग आहे आणि इम्पॉर्टंट आहे. फक्त लक्ष द्यायचं, लिहू नका. ओके, पहा मी कसं करतोय. सो आय विल रिराइट दिस. मी हे जे गिव्हन एक्सपान्शन आहे ना, याला y म्हणतो. सो y काय येणार आहे? 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स. प्रॉब्लेम हा आहे की रेस टू एक्स म्हणजे रेस टू व्हेरिएबल आहे. पॉवर असते तर काहीतरी केलं असतं, बायनॉमियल वगैरे वापरलं असतं ना. इथे पॉवर 2, 3, 4 असतं, तर वी कुड हॅव यूज बायनॉमियल ना, 1 प्लस एक्स रेस टू एन. याला काय करायचं मला सांगा. जर येस आदिती करेक्ट, वी हॅव टू टेक लॉग. वाय? बिकॉज फंक्शन रेस टू फंक्शन असेल तर लॉगच घ्यायला हवा. यू डोंट हॅव चॉईस, सो लॉग घ्यायला हवा. सो लेट अस टेक लॉग. सो दिस इज गोइंग टू बी log y is equal to log of 1 plus x raised to x. Correct? Log y is equal to log of 1 plus x raised to x. Bring this x behind. हा x मागे आणा. म्हणजे काय येईल बघा, x log of 1 plus x. हा x मी मागे आणला म्हणजे येणार आहे x log of 1 plus x. असं आलं बघा, x log of 1 plus x. हे मिळालं log of y. आता मला माहिती आहे की log of 1 plus x चं एक्सपान्शन माहिती येणार आहे. आय थिंक 11th or 12th कुठलं तरी आहे बघा. येस, log of 1 plus x आठवत आहे की बघा, ऑल टर्म्स एक्सेप्ट 1 ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नो फॅक्टोरियल. बरोबर ना? ऑल टर्म 9th आहे, ऑल टर्म्स एक्सेप्ट 1 ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नो फॅक्टोरियल. म्हणजे हे काय बघा, x मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 मायनस एक्स रेस टू 4 बाय 4. करेक्ट? अँड सो ऑन. करेक्ट? अशा टर्म्स आहेत. कुठपर्यंत करायचंय तर मॅक्झिमम पॉवर आपल्याला किती पाहिजे? 5. बघा, ह्या एक्सने याला मल्टिप्लाय केल्यावरती मॅक्झिमम पॉवर 5 येणार आहे. करेक्ट? सो आता मी मल्टिप्लाय करत जातो आतमध्ये मल्टिप्लाय करा म्हणजे येणार आहे एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेअर. x into x square is x cube upon 2. x into x cube is x raised to 4 upon 3.
x into x raised to 4 is x raised to 5 upon 4 and so on and this is log y. हे तुम्हाला काय मिळतंय? log y. हे आन्सर नव्हे, याचं कारण हे तुम्हाला log y मिळालंय आता. पुढची स्टेप बघा. पुढची स्टेप आहे, हे जे सगळं मिळालं ना, याला मी z म्हणणार आहे. आय विल कॉल दिस एंटायर टर्म वी गॉट ऍज z. हे जे सगळं मिळालं मला मिळालं ना, याला मी म्हणणार आहे z. या सगळ्याला मी z म्हटलं का? कारण मला log y नकोय, मला y हवाय. कारण yचं एक्सपान्शन म्हणजे याचं एक्सपान्शन आहे, म्हणून मी असं करतोय. सो आय गो फॉर दिस लाईक दिस. आता मी काय करणार आहे बघा. सो मला आता लॉग काढून टाकायचं आहे, तर राईट साइड काय होईल सांगा. जर मी लॉग काढून टाकायचं ठरवलं तर राईट साइड काय होईल सांगा. ई रेस टू करेक्ट, एक्सपोनेन्शियल करेक्ट. ई रेस टू म्हणजे होणार आहे ई रेस टू झेड. नाव वाय मिळाला. आता ई रेस टू झेडचं मला एक्सपान्शन लागेल ना रे, म्हणजे एक्सपोनेन्शियलचं एक्सपान्शन. एक्सपोनेन्शियलचं एक्सपान्शन काय असतं? इफ यू रिमेंबर ऑल टर्म्स प्रेझेंट, फक्त झेड मध्ये ऑल टर्म्स प्रेझेंट. मग ऑल टर्म्स काय असतात? पहिली 1, मग झेड, मग झेड स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल, मग झेड क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल, झेड रेस टू 4 अपॉन 4 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. अशा सगळ्या टर्म्स असतील. करेक्ट. पण झेड नाहीये ना, झेड नाहीये, झेड हाय म्हणजेच तो हाय आहे ना. हा बघा, हा कम्प्लीट झेड आहे, म्हणजे मला जिथं जिथं झेड दिसतंय तिथे तिथे हे टाकावं लागेल. कळतंय? समजतंय का सगळ्यांनी मी काय म्हणतोय? झेड नाहीये तर झेड ही एंटायर टर्म आहे, याला झेड म्हटलंय. याचा अर्थ मला झेडच्या जागी ते टाकावं लागेल. सो हाऊ आय एम गोइंग टू पुट दिस? पहा फक्त सगळ्यांनी, डोंट राईट. आय एम गोइंग टू स्लाइटली शिफ्ट द कॅमेरा टू द राईट अँड नाउ कॅमेऱ्याची लेफ्ट हँड साइड व्हिजिबल येणार आहे. कॅमेऱ्याची लेफ्ट हँड साइड व्हिजिबल आहे ना? करेक्ट. येस. आता बघा मी काय करतोय. y इज इक्वल टू हा 1 तसाच प्लस झेड म्हणजे ही टर्म ना, ही टाकतो मी यात. काय बघा झेडच्या जागी टाकायचंय? एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 3 मायनस एक्स रेस टू 5 बाय 4. बरोबर. मी झेडच्या जागी ही टर्म टाकली. आय एम गोइंग टू पुट दिस झेड टर्म. मग 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 ना रे, म्हणजे 1/2 येणार आहे. आणि कशाचा स्क्वेअर? झेडचा स्क्वेअर, म्हणजे याचाच स्क्वेअर ना, हा झेड आहे. काय बघा ते? एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 3 मायनस एक्स रेस टू 5 बाय 4 याचा स्क्वेअर. याचा स्क्वेअर घेतला. मग 1 अपॉन 3 फॅक्टोरियल म्हणजे काय येणार आहे? 1/6. बरोबर. तेही लिहून टाकतो मी. 1/6 3 फॅक्टोरियल. आणि त्याचा काय येणार आहे? क्यूब. झेडचा क्यूब म्हणजे याचाच क्यूब. परत काय असणार तो? एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 3 मायनस एक्स रेस टू 5 बाय 4 ब्रॅकेट क्यूब. पुढचं पण तर मी घेऊ शकतो, पण मी आता सध्या टाळतोय रेस टू 4. का टाळतो हे लक्षात येईल तुमच्या. ओके. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं का? इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय का मी काय काय केलं ते? कारण इथून पुढे थोडं डिफिकल्ट स्टफ सुरू होणार आहे. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय? येस येस. चलो, व्हेरी गुड. आता डिफिकल्ट स्टफ काय कसं सुरू होतंय बघा. आता मी फायनल सिम्प्लिफिकेशनला जातोय. 1 हवाय का? हवाय. कारण अप टू 5th पॉवर हवाय ना. 1 हवाय. एक्स स्क्वेअर हवाय का? हवाय. एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब बाय 2 हवाय. एक्स रेस टू 4 बाय 3 हवाय. एक्स रेस टू 5 बाय 4 हवाय. का? कारण मला मॅक्झिमम पॉवर 5 हवाय, म्हणजे हे सगळं हवंय. इथं बघा प्लस हाफ इंटू ब्रॅकेट. आता याचा स्क्वेअर येणार आहे, या सगळ्याचा स्क्वेअर आहे. मी काय करतो? याला ए म्हणतो आणि हे जे उरलेलं सगळं आहे ना, हे मायनस साइन सकट, याला बी म्हणतो. कळतंय सगळ्यांना? याला ए म्हणतो आणि हे मायनस साइन सकट जे उरलेलं आहे ना, याला बी म्हणतो. म्हणजे हा ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर होईल. करे कळतंय का सगळ्यांना? म्हणजे हा ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर होईल, कारण इथे स्क्वेअर आहे. मी याला ए म्हटलं पहिल्या टर्मला आणि मायनस सकट जे सगळं आहे त्याला बी म्हटलंय. सो विल इट बी ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर? येस, डेफिनेटली इट विल बी ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर काय सांगतो रे? ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर एक्सप्लेन्स लाईक दिस. ए स्क्वेअर, बरोबर ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर हे सांगणार आहे. टाकतो व्हॅल्यूज मी आता. पहा कशा टाकतोय. ए कोण आहे? तर एक्स स्क्वेअर ए आहे, त्याचा स्क्वेअर ना, म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर. ए इज एक्स स्क्वेअर, त्याचा स्क्वेअर प्लस 2ab. ए कोण आहे? एक्स स्क्वेअर. बी कोण आहे बघा? तर बी आहे ही कंप्लीट टर्म, मायनस पासूनची पुढची टर्म. काय? मायनस एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 3 मायनस एक्स रेस टू 5 अपॉन 4. बरोबर ना? हे आलं बी.
प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर हे सगळं आहे ते काय मायनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 3 मायनस एक्स रेस टू 5 बाय 4 याचा स्क्वेअर ही टर्म झाली बघा. ही टर्म मी एक्सपांड केली. करेक्ट. आता पुढची टर्म ही आहे. परत सेम प्रोसेस. काय प्रोसेस सांगते बघा. याला काय म्हणणार ए, हे मायनस सकट याला काय म्हणणार बी, म्हणजे हा ए प्लस बी काय आला ब्रॅकेट क्यूब. कळतंय का सगळ्यांना? सगळ्यांना कळतंय का? आय एम गोइंग टू कन्सिडर दिस एज ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब. पण मी त्याचं एक्सपान्शनला डॅश 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 लिहूनच टाकतो. का लिहून टाकतो नीट ऐका. ह्याचं एक्सपान्शन मी इथे लिहिलं, याचं मी लिहिणारच नाही. का? ऐका. ए काय आहे एक्स स्क्वेअर, बी ही टर्म, ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबची पहिली टर्म काय असते एक्सपान्शनची? ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबच्या पहिली टर्म काय असते एक्सपान्शनची? ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबच्या एक्सपान्शनची पहिली टर्म ए क्यूब असते. मला सांगा ए कोण आहे? ए कोण आहे? ए कोण आहे? एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअरचा काय होणार नाही क्यूब ना. एक्स स्क्वेअरचा क्यूब किती? एक्स स्क्वेअरचा क्यूब ना. ए क्यूब म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा क्यूब म्हणजे एक्स रेस टू 6 हवी आहे का टर्म? एक्स रेस टू 6. एक्स रेस टू 6 ही टर्म हवी आहे का? नकोय. म्हणजे पुढचं कम्प्लीट एक्सपान्शन निघूनच जाणार आहे, कारण टर्मच नकोय आपल्याला. मग 3a स्क्वेअर बी पण नको, 3ab स्क्वेअर पण नको, बी क्यूब पण नको. याचा अर्थ हे जे कम्प्लीट एक्सपान्शन आहे ना हे नकोच आहे. मग मी घेतलंच नाही. कळलं मी ते का अवॉइड केलं? कारण आपल्याला 5th पॉवर पर्यंत हवंय. कळलं मी हे एक्सपान्शन का अवॉइड केलं? येस, व्हेरी गुड. ओके. ह्या एक्सपान्शनची मला गरजच वाटली नाही, कारण ते आपल्याला 5व्या पॉवरच्या पुढचं नकोच आहे. आता हे आहे हे सिम्प्लिफाय करतो मी. बघा 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 3 मायनस एक्स रेस टू 5 बाय 4 प्लस हाफ इंटू ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर म्हणजे किती रे? एक्स रेस टू 4 बरोबर ना. प्लस मायनस मायनस 2 कॅन्सल्ड. एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब इज एक्स रेस टू 5. मला सांगा याने मी याला मल्टिप्लाय केलं एक्स रेस टू 5 आलं. एक्स स्क्वेअर एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 6 हवंय का? एक्स स्क्वेअर आणि एक्स रेस टू 4 ला मल्टिप्लाय केलं की एक्स रेस टू 6 हवंय का? नकोय. नकोच आहे. एक्स स्क्वेअर एक्स रेस टू 5 म्हणजे एक्स रेस टू 7 हवंय का? नकोय. हे पुढचे सगळे टर्म निघून गेले. कळलं? मी इथे थांबतो. हे पुढचे सगळे नको आहेत. प्लस हे पुढचं आहे बघा हे. आता परत या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आला ना रे. या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे हे ए, हे बी आणि यांचा ए प्लस बी स्क्वेअर ना. मला सांगा यात ए कोण आहे? ए कोण आहे? एक्स क्यूब आहे. त्याचा स्क्वेअर किती आहे? त्याचा स्क्वेअर किती आहे? 6 हवाय का? हवाय का? नकोय. म्हणजे मला ही टर्म ही नकोय ना. ही टर्मच नकोय. म्हणजे मी हे काय लिहिणार? डॉट 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 फिनिश्ड. सगळ्यांना इथपर्यंत कळलं का? मग मी पुढचं सांगणार आहे. येस. चला पुढचं बघा आता. दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 3 मायनस एक्स रेस टू 5 बाय 4 प्लस हाफ एक्स रेस टू 4 मायनस हाफ एक्स रेस टू 5 अँड सो ऑन. मी हाफने मल्टिप्लाय केलं. आता टर्म्स मी एकत्र करतो. बघा 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब बाय 2. आता मला सांगा ही टर्म आणि ही टर्म ऍड होईल. 1/3 प्लस 1/2 इज 5/6 एक्स रेस टू 4. ही टर्म आणि ही टर्म पण ऍड होईल. मायनस 1/4 मायनस 1/2 इज मायनस 6/8 म्हणजे मायनस 3/4 एक्स रेस टू 5 अँड सो ऑन. अँड दिस इज गोइंग टू बी युअर आन्सर. सगळ्यांना हे एक्सपान्शन कळलं का? सगळ्यांना हे एक्सपान्शन कळलं का? कारण मी कुठलं काढून टाकलं हेही दाखवलंय. एक्स रेस टू 5च्या पुढच्या टर्म्स नकोत म्हणून मी त्या काढून टाकल्या. होप सगळ्यांना हे कळलं असेल. आता कुणीही हे कॉपी करायचं नाही. सॉल्व्ह करा. वेळ लागला तरी चालेल. कुणीही कॉपी करायचं नाही. कॉपी करून काही उपयोग होणार नाही. येस अभि मी परत सांगतो. येस कॉपी करू नका. बाकीच्यांनी परत करायला घ्या. बाकीच्यांनी लिहायला घ्या. सॉल्व्ह करायला घ्या. पण कॉपी करू नका. मी परत सांगतो सगळ्यांना. पहा याला मी वाय म्हटलं. फंक्शन एक्स आहे वरती म्हणून मी लॉग घेतला. लॉग वाय इज इक्वल लॉग ऑफ दिस. हा एक्स मागे येतो.
एक्स तसाच लॉग ऑफ 1 प्लस एक्सचं एक्सपान्शन मी टेबलमध्ये दिलंय, त्याचं एक्सपान्शन मी लिहिलं, टेबलमध्ये दिलंय मी तुम्हाला लॉग ऑफ 1 प्लस एक्सचं, त्याचं एक्सपान्शन लिहिलं, याने यात मल्टिप्लाय केलं, याने याला याने याला याने याला याने याला, हे असं मिळालं. हे जे सगळं मिळालं ना याला मी झेड म्हटलं, म्हणजे लॉग वाय इज इक्वल टू झेड. जर मी लॉग उजवीकडे शिफ्ट केला तर हा वाय तसाच राहील आणि हा ई रेस टू झेड, आणि ई रेस टू झेडचं एक्सपान्शन येणार आहे 1 प्लस झेड स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल प्लस झेड क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल प्लस झेड रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. कारण हे ई रेस टू झेडचं एक्सपान्शन आहे. पण झेड झेड नाहीये, झेड ही टर्म आहे. सो मी झेडच्या जागी ही टर्म टाकली, झेडच्या जागी मी झेडच्या जागी ही टर्म टाकली, झेडच्या जागी ही टर्म टाकली, झेडच्या जागी ही टर्म टाकली. बघा झेडच्या जागी मी टर्म टाकत जातोय कारण हीच ती टर्म आहे. आता हे तसंच मी कॉपी केलं, इथे याला ए म्हटलं आणि ह्या उरल्या सगळ्याला बी म्हटलं, म्हणजे हे आलं ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. हा बी आहे त्याचा स्क्वेअर घेतला. हे ओमिटच केलं का? कारण एक्स स्क्वेअरचा क्यूब काय तो एक्स रेस टू 6 नकोय, कारण पॉवर मॅक्झिमम 5 हवे, तर हे ओमिटच झालं. मग हे ऍज इट इज कॉपी केलं. रेस टू 4 आहे हवंय, रेस टू 5 हवंय, रेस टू 6 होता याने मल्टिप्लाय केल्यावर नकोय, रेस टू 7 नकोय. याचं बघा परत ह्याला ए म्हणा ह्याला बी म्हणा, ए चा स्क्वेअर म्हणजे एक्स क्यूबचा स्क्वेअर एक्स रेस टू 6 नकोय, पुढचं सगळं ओमिट केलं आणि सिम्प्लिफाय केलं. सगळ्यांना कळलं? गौरवी अथर्व अवी हा बघ, याने मल्टिप्लाय केलं ना, याने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं ना, याने याला, की हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल ना. हा बघ ना, या 2 ने या 2 ला कॅन्सल होईल, एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब एक्स रेस टू 5 विथ मायनस एन 2 कॅन्सल. या करून टाका सगळ्यांनी लगेच. या डन झालं सगळ्यांचं. चलो विल मूव अहेड. नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा. एक्झाम्पल तुम्हाला या फॉर्मॅटमध्येच करायचे आहेत. ओके, आता मी काही वेळानंतर इथपर्यंत आणून एक्झाम्पल सोडणार आहे आणि तुमची टास्क हे करण्याची. ओके, येस, चलो विल स्टार्ट नाउ. नेक्स्ट एक्झाम्पल. पहा, चॅप्टर्स पक्के करत जा. ही सेमिस्टर तुमची फायनल आणि कॉम्प्रेस्ड असणार आहे, त्यामुळे जे काय क्लिअर करायचं ते या सेमिस्टरला करून घ्या, कारण पुढच्या सेमिस्टरला एमसीक्यूज होतील याची गॅरंटी नाही. थिअरी एक्झाम झाली तर मग सगळंच डिफिकल्ट होऊन जाणार आहे. येस, चलो विल मूव अहेड. नेक्स्ट एक्झाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2. अजून आलेलं नाही अथर्व, अजून आलं नाहीये. Yes, question 2. Question 2 is expand 1 plus x raised to 1 upon x up to x square. Expand 1 plus x raised to 1 upon x up to x square. पहा कसं करायचं, लक्ष द्या सगळ्यांनी. आता परत मी y ने सुरुवात करतोय आणि तुम्ही सांगत जायचं मी काय काय करणार आहे. सो आय विल राईट y is equal to 1 plus x raised to 1 upon x. सांगा सुरुवात. Taking log because function in the powers, we have to take log. So I'll go for log. So it's going to be log y is equal to log of 1 plus x raised to 1 upon x. I'll bring this 1 upon x behind. So 1 upon x log of 1 plus x. Now I will expand 1 up log of 1 plus x, which you know all terms except 1, alternate positive negative, no factorial, correct? So this is going to be yes, x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus and so on. I'll stop here. Why? Because I want only power x square. That's the maximum power I want. So I'll multiply inside. So this is going to be 1 upon x into x is 1. Okay. 1 upon x into this is x upon 2. This into this is x square upon
Yes. Now am I audible? Now am I audible? Yes. Okay. Yeah. Chalo. So I'll multiply here. 1 upon x into x is 1. 1 upon x into this is x by 2. 1 upon x into this is x square by 3. So I got it like this. This is entire thing is what? Log y. What we will call this entire thing as? Just tell me. What we will call this entire thing as? Z. Correct. So I'm going to call this entire thing as Z. So I'm going to call this entire thing as Z. Correct. This is Z. Now I want to find y. If I wish to find y becomes log on right side becomes e raised to z. Correct. So this is e raised to z, and now I have to expand e raised to z, and e raised to z becomes 1 plus z square. Correct, na? Z square by 2 factorial, z cube by 3 factorial, and so on. Correct. But I want maximum power 2, so I have to plan accordingly. But I've taken this term 2. Okay. Now what is z? Z is this term. I'll put it here. So ultimately y is going to be 1 plus what? What is this? Z square by 2 factorial, z cube by 3 factorial, and there is one problem. What is this problem? पुढे जाऊन आपल्याला याचा त्रास होणार आहे. कसा त्रास होणार आहे सांगतो. 1 प्लस z म्हणजे ही टर्म घेणार, त्यात परत 1 येईल. करेक्ट. त्यात परत 1 येईल. करेक्ट. आणि फॅक्टोरियल्स आहेत. पुढे बघा काय होणार आहे. आता इथे परत काय बघा, एक्स स्क्वेअर बाय 3 हे सगळं इथे टाकलं की परत झेड स्क्वेअरला परत 1 चा स्क्वेअर येणार. क्यूब घेतलं की परत 1 चा क्यूब, रेस टू 4 घेतलं की परत 1 चा रेस टू 4. म्हणजे लक्षात घ्या, हा जो 1 आहे ना, हा त्रासच देत राहील परमनंट. आपल्याला थांबता येणार नाही. हा 1 परमनंट त्रास देत राहील, थांबता येणार नाही. कारण हा 1 इथे पण येणार, इथे पण येणार. कारण 1 रेस टू 1 स्क्वेअर 1 क्यूब 1, कारण 1 ही पहिली टर्म असणारच आहे. सो नेहमी लक्षात ठेवायचा चेंज, हा फार महत्वाचा चेंज आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचा चेंज. काय चेंज आहे बघा, पण मी तुम्हाला इथपर्यंत नेलंय. इफ देर इज 1 इन द एक्सपान्शन, जर एक्सपान्शन मध्ये 1 आला, कीप दॅट 1 सेपरेट. आय रिपीट, कीप दॅट 1 सेपरेट. कारण तो पुढे जाऊन नाहीतर आपल्याला कुठे थांबताच येणार नाही. क्यूब रेस टू 4 रेस टू 5 घेत बसावा लागेल. म्हणून जर 1 असेल एक्सपान्शन मध्ये, तर त्या 1 ला सेपरेट करा. मग मी कसं लिहितोय बघा, मी असं लिहितो 1 प्लस, हे सगळं ब्रॅकेटमध्ये टाकतो. काय आहे? मायनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 3 अँड सो ऑन. हे सगळं ब्रॅकेटमध्ये टाकलं. आणि हे जे मिळालंय ना मला, याला मी काय म्हणणार आहे? झेड म्हणणार आहे. याला मी झेड म्हणणार आहे. सगळ्यांना कळलं मी हे का केलं? सगळ्यांना हे कळलं मी का केलं? लॉग ऑफ वाय इज 1 प्लस दिस एंटायर थिंग इज व्हॉट? झेड. द एंटायर थिंग इज झेड. कळतंय का सगळ्यांना? याला मी झेड म्हटलंय. सो आय एम गोइंग टू कॉल दिस एंटायर थिंग, दिस वन, ऍज व्हॉट? झेड. दिस इज झेड. करेक्ट. हे झेड मिळालं. आता वाय काय येणार आहे? नाउ वाय विल बी ई रेस टू 1 प्लस झेड. And if you remember, I can separate this as e raised to 1 e raised to z. I can separate this as e raised to 1 e raised to z. Correct? And now this is ultimately हा e raised to 1 तसाच, हा e raised to 1 तसाच, e raised to z चं एक्सपान्शन 1 प्लस z स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल, z क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल, जे आपल्याला बहुतेक लागणारच नाहीये. आता मी या z ची व्हॅल्यू जी ही आहे ती इथे टाकणार आहे. लेट्स पुट द व्हॅल्यू. सो ए इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस झेड आहे मायनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल 2 म्हणजे झेड स्क्वेअर काय येणार आहे? मायनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3. करेक्ट. ब्रॅकेट स्क्वेअर. मला सांगा पुढच्या टर्मला जायचंय का रे? याचाच क्यूब येईल. जायचंय का सांगा? याच टर्मचा क्यूब येईल. जायचंय का सांगा? नाही, गरज नाही. का नाहीये? याचं कारण झेड क्यूब म्हणजे एक्सचा क्यूब, एक्स क्यूब नकोच आहे, एक्स स्क्वेअर हवाय. सो आय स्टॉप हिअर. इथे स्टॉप करतो मी. आणि आता हे फक्त सिम्प्लिफाय करायचंय मला. ए इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस मायनस मायनस एक्स बाय 2 प्लस 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 एक्स क्यूब बाय 3 हाफ इंटू ब्रॅकेट. मला सांगा याला एक्सपांड करताना काय करावं लागेल? आय विल हॅव टू कॉल दिस एज ए, दिस एज बी, दिस इज ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर काय सांगतो? ए स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर. याचा स्क्वेअर काय येणार? एक्स स्क्वेअर बाय 4 2ab म्हणजे या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. सांगा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशनची पॉवर काय येईल रे? या दोघांच्या मल्टिप्लिकेशनची पॉवर काय येईल? या दोघांच्या मल्टिप्लिकेशनची पॉवर काय येईल? 4 येईल. हवी आहे का?
नकोय. आता जर मी 2ab घेतलं तर ते नकोय. बी स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर, एक्स क्यूबचा स्क्वेअर हवाय का? बी स्क्वेअर म्हणजे एक्स क्यूबचा स्क्वेअर हवाय का? नकोय. मग कॅन आय स्टॉप हिअर? थांबू शकतो नाही का मी? येस. सो आय विल सिम्प्लिफाय दिस नाव. ई इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3. बरोबर ना? सॉरी, आय डिड समथिंग रॉंग. दिस वॉज एक्स स्क्वेअर. ना? एवढाच चेंज आहे, बाकी काही नाही. तोही चालणार नाहीच आहे कारण आपल्याला, कारण एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर एक्स रेस टू 4, बाकी काही बदल नाही. सो दिस इज एक्स स्क्वेअर. ओके, मी फक्त करेक्शन केलंय. प्लस दिस विल बी एक्स स्क्वेअर बाय 8 अँड सो ऑन. So I'll simplify. E into bracket 1 minus x by 2, 1 by 3 plus 1 by 8, 11 by 24, x square and so on. And this is your final answer. You wanted final power x square. सगळ्यांना हे कळलं का? Everybody understood this? Yes. ठीक आहे, करून टाका लगेच करून टाका. ट्राय करा, सॉल्व करा, कॉपी करू नका. वेळ लागला तरी चालेल. सो ओनली 1 प्लस झेड घेतली तरी चालेल ना? झेड स्क्वेअर मधली पहिली टर्म आली ना? झेड स्क्वेअर मधली ऐश्वर्या, झेड स्क्वेअर जी ही टर्म आहे ना, झेड स्क्वेअर ती पहिली टर्म आली ना, एक्स स्क्वेअर, ती लागली ना टर्म आपल्याला? बरोबर ऐश्वर्या? येस. चलो, विल मूव अहेड. नाउ एक्झाम्पल नंबर 3. तुम्हाला आता एक्सपान्शन कशी करतो आपण हे लक्षात आलेलं आहे. आता पुढच्या एक्सपान्शन कडे जाणार आहे आपण. नंबर 3 इज एक्सपांड रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स up to x raised to 6. Expand root of 1 plus sin x up to x raised to 6. पहा कसं करायचंय. up to x raised to 6. So this is now y is equal to, मी याला असं लिहितो, root of 1 plus sin x. तुम्हाला आठवतंय का बघा मी लिहितो हे करेक्ट आहे का? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युले आठवतात का बघा तुम्हाला? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युले. 1 ला मी लिहितो cos squared x by 2 plus sin squared x by 2. sin x ला लिहितो मी 2 sin x by 2 cos x by 2. 2 sin x by 2 cos x by 2. आता पुढे बघा, याला मी a स्क्वेअर म्हणतो, याला b स्क्वेअर म्हणतो, याला 2ab म्हणतो. म्हणजे हे झालं a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे झालं a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता मी याला रूट मध्ये कसं लिहिणार आहे? a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. a आहे कॉस एक्स बाय 2, बी आहे साइन एक्स बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि रूट कॅन्सल होईल, म्हणजे फायनली काय आलं? कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, आणि याची फक्त एक्सपान्शन तुम्हाला लिहायची आहेत. यू जस्ट हॅव टू राईट एक्सपान्शन ऑफ दिस बोथ. सो हाऊ टू राईट दिस एक्सपान्शन नाव? चेक. कॉसचं एक्सपान्शन तुम्हाला माहिती आहे, सांगता येईल कॉसचं एक्सपान्शन? आठवतंय का कॉसचं एक्सपान्शन काय? इफ यू रिमेंबर, व्हॉट इज द एक्सपान्शन ऑफ कॉस? स्टेटमेंट सांगायचं, स्टेटमेंट महत्वाचं आहे. व्हॉट इज द एक्सपान्शन ऑफ कॉस? कॉस इव्हन पॉवर टर्म्स ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. करेक्ट. इव्हन पॉवर टर्म्स ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे काय? पहिली टर्म 1, मग मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल, मग एक्स रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल, मायनस एक्स रेस टू 6 बाय 6 फॅक्टोरियल, 6व्या पॉवरला थांबायचंय. करेक्ट. अँड सो ऑन. प्लस साइनचं एक्सपान्शन काय असतं? ऑड पॉवर टर्म्स. ऑड पॉवर टर्म्स मध्ये काय येणार आहे?
फर्स्ट एक्स मायनस एक्स क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 फॅक्टोरियल, पुढची 7 आहे, गरज नाहीये कारण इथे पॉवर 6 आहे. मग मी एक्स का लिहिला नाही रे इथे? एक्सपान्शनचा एक्स मी का लिहिला नाही? एक्सपान्शनचा एक्स मी का लिहिला नाही? हा करेक्ट, कारण एक्स एक्स नाहीये, एक्स इज एक्स बाय 2. एक्स इज एक्स बाय 2. सो आय हॅव टू राईट एक्स बाय 2 हियर. इथे मी एक्स बाय 2 लिहिणार आहे, 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 इथे मी एक्स बाय 2 लिहिणार आहे. करेक्ट, का? कारण एक्स एक्स नाहीये, एक्स एक्स बाय 2 आहे. आता सिम्प्लिफाय करायचंय मला. बघा, असेंडिंग ऑर्डर्स मध्ये लिहिणार मी. पहिली टर्म 1, सेकंड टर्म ही आहे बघा, पॉवर 1 आहे, एक्स बाय 2. थर्ड टर्म ही काय? एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 स्क्वेअर इंटू 2 फॅक्टोरियल. बरोबर, मग ही येणार आहे मायनस एक्स क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 3 फॅक्टोरियल. मग ही येणार आहे एक्स रेस टू 4 अपॉन 2 रेस टू 4 इंटू 4 फॅक्टोरियल. बरोबर, त्याच्यानंतर मग ही येणार आहे पहिलं प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 2 रेस टू 5 इंटू 5 फॅक्टोरियल. मग ही असणार आहे एक्स रेस टू 6 अपॉन 2 रेस टू 6 इंटू 6 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. सो दिस इज गोइंग टू बी युअर आन्सर. हे तुमचं आन्सर आहे. तुम्हाला 6th पॉवर पर्यंत हवं, हे सिम्प्लिफाय करायची गरज नाही. सगळ्यांना हे कळलंय का? येस, एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस? सगळ्यांना कळलंय? येस, करून टाका लगेच. मी अजून एक दाखवतो, मग दोन्ही एकदम कराल का प्लीज? मी तुम्हाला अजून एक दाखवतो सो दॅट यू कॅन ट्राय बोथ. येस येस अनिकेत, परत सांगेन मी तुम्हाला, या असेंडिंग ऑर्डर्स मध्ये लिहायच्यात. हे 1, मग पुढची पॉवर ही 1, मग पॉवर 2, पॉवर 3, पॉवर 4, पॉवर 5, पॉवर 6. फक्त असेंडिंग मध्ये लिहिलंय गौरवी अनिकेत. इट इज जस्ट इन असेंडिंग स्टेप, असेंडिंग ऑर्डर. 1 कॉन्स्टंट, मग पहिली 1 पॉवर, मग 2 पॉवर, मग 3 पॉवर, मग 4 पॉवर, मग 5 पॉवर, मग 6 पॉवर. गॉट इट? या. पुढचं बघा आता, एक्झाम्पल नंबर 4. एक्झाम्पल नंबर 4 इज expand x upon e raised to x minus 1 up to x raised to 4. पहा कसं करायचं. up to x raised to 4. डोंट राईट, जस्ट कॉन्सन्ट्रेट. फक्त लक्ष द्या. आता हे up to x raised to 4 कसं करायचं बघा. मी याला y म्हणतो. I will call this as y. y is x upon e raised to x minus 1. याला म्हणतो y is equal to x upon e raised to x minus 1. मी e raised to x ची व्हॅल्यू टाकतो, म्हणजेच e raised to x चं एक्सपान्शन. काय सांगा, e raised to x चं एक्सपान्शन आठवत आहे का? e raised to x चं एक्सपान्शन सांगा. स्टेटमेंट ऑल टर्म्स. करेक्ट, ऑल टर्म्स म्हणजे येणार 1 प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 5 बाय 5 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 6 बाय 6 फॅक्टोरियल असं येईल. आणि हा -1 आहे आणि -1. मला सांगा काय कॅन्सल होईल डिनॉमिनेटर मध्ये? व्हॉट यू कॅन कॅन्सल इन डिनॉमिनेटर? येस, 1 and -1. करेक्ट, म्हणजे हे कॅन्सल होईल ना, हा 1 आणि हा -1. आता 1 -1 गेलं. आता वरती आणि खाली न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोन्ही ठिकाणी काय कॅन्सल होईल? वरती आणि खाली न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोन्ही ठिकाणी काय कॅन्सल होईल? एक्स कॅन्सल होईल. म्हणजे वरती काय उरेल रे? वरती काय उरेल? 1. वरती 1 उरेल, कारण एक्स थ्रूआउट कॅन्सल झालाय. म्हणजे खाली काय उरेल बघा, या एक्सच्या जागी 1. बरोबर ना? इथून एक एक्स कॅन्सल, म्हणजे एक्स अपॉन 2 फॅक्टोरियल, एक्स स्क्वेअर अपॉन 3 फॅक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 4 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 4 अपॉन 5 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. करेक्ट, अँड सो ऑन. हे बी बरोबर लिहिलंय का रे? सगळ्यांना कळलं हाऊ आय हॅव गिव्हन दिस वन? येस येस. हा, आता मी काय करतोय बघा. नाउ आय एम गोइंग टू कॉल दिस टर्म ऍज, सांगा मी या टर्मला काय म्हणणार आहे? झेड. करेक्ट. सो आय एम गोइंग टू कॉल दिस टर्म ऍज झेड. याला मी झेड म्हणणार आहे. म्हणजे कसं दिसेल बघा, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस दिस टर्म इज झेड. करेक्ट ऑर नॉट? दॅट टर्म इज व्हॉट? झेड. त्या टर्मला मी काय म्हटलंय? झेड म्हटलंय. बरोबर? येस. आता मला सांगा, तुमच्याकडे एक्सपान्शनची जी सिरीज आहे त्यात 1 अपॉन 1 प्लस झेड अवेलेबल आहे का? एक्सपान्शनची जी सिरीज आहे त्यात 1 अपॉन 1 प्लस झेड अवेलेबल आहे का? आहे. काय सांगा त्याचं एक्सपान्शन? येस, नो डिनॉमिनेटर इन ई रेस टू मायनस एक्स. फक्त एक्सच्या जागी काय येणार आहे आता? नो डिनॉमिनेटर इन ई रेस टू मायनस एक्स. म्हणजे एक्सच्या जागी काय येणार आहे?
एक्सच्या जागी काय येणार आहे? झेड येणार आहे. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 मायनस झेड प्लस झेड स्क्वेअर मायनस झेड क्यूब प्लस झेड रेस टू 4 अँड सो ऑन. आता मला तुम्ही सांगा झेडच्या जागी काय टाकणार आहे? मला तुम्ही सांगायचं हा झेड स्क्वेअर, झेड क्यूब, झेड रेस टू 4 झेडच्या जागी काय टाकणार आहे? ही टर्म नाही, ही टर्म इथे येईल, मग ही टर्म इथे येईल, मग ही टर्म इथे येईल, ही टर्म इथे येईल, मग इथे येणार ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, पहिल्याला ए बाकी सगळं बी, इथे येणार ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब, ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 4. जमेल का सगळ्यांना? रेस टू 4 पर्यंत करावं लागेल, कारण याचा रेस टू 4 हवाय, पुढचे नकोय, पण एक्स रेस टू 4 हवाय. रेस टू 4 पर्यंत करावं लागेल. जमतील सगळ्यांना हे दोन्ही न्यूमरिकल्स? येस, सगळ्यांना दोन्ही न्यूमरिकल्स जमतील का? येस येस ठीक. येस, साक्षी पहिलीच टर्म येईल फक्त ए रेस टू 4, फक्त पहिली टर्म येईल ए रेस टू 4, ए रेस टू 4. पुढच्या येणारच नाही, कारण ए रेस टू 4 नंतरच्या पॉवर येतील ना. एक्स रेस टू 4 नंतरची पॉवर काय येईल? 2 ची पॉवर बघा काय? 1. पुढचं नकोच आहे, फक्त पहिली टर्म येणार. एक्स ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 4 मध्ये ए रेस टू 4 येणार. कळलं का साक्षी? अरे या टाईपचं हे चौथंच एक्झाम्पल चाललंय आणि टोटल एक 10-11 एक्झाम्पल्स आहेत. तर मी आज मेकॅनिक्सचं लेक्चर मॅथ्स मध्ये घेतलेलं चालेल का रे? आज मी मेकॅनिक्सचं लेक्चर मॅथ्स मध्ये घेऊ का? चालेल? येस. द रिझन इज, नाहीतर हा टाईप परत अर्धवट राहील. या सगळ्यांचं ट्राय करून झालं की सांगा, मग मी दाखवणार आहे. सगळ्यांचं ट्राय करून झालं की सांगा, मग मी दाखवणार आहे. येस, पहा. दोज हू हॅव डाऊट इज इक्वल टू हे 1 तसंच मायनस झेड, झेड आहे एक्स अपॉन 2 फॅक्टोरियल, एक्स स्क्वेअर अपॉन 3 फॅक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 4 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 4 अपॉन 5 फॅक्टोरियल. हे झालं 1 मायनस झेड झालं. आता याचा स्क्वेअर म्हणजे येणार एक्स अपॉन 2 फॅक्टोरियल, एक्स स्क्वेअर अपॉन 3 फॅक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 4 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 4 अपॉन 5 फॅक्टोरियल ब्रॅकेट स्क्वेअर. याचा स्क्वेअर घेतला बरोबर. पुढे येणारे ब्रॅकेट क्यूब म्हणजे येणारे एक्स अपॉन 2 फॅक्टोरियल, एक्स स्क्वेअर अपॉन 3 फॅक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 4 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 4 अपॉन 5 फॅक्टोरियल. याचा येणार क्यूब. पुढे येणार एक्स अपॉन 2 फॅक्टोरियल, एक्स स्क्वेअर अपॉन 3 फॅक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 4 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 4 अपॉन 5 फॅक्टोरियल रेस टू 4. येस, इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना? आय एम जस्ट गोइंग टू पुट दी टर्म्स डायरेक्टली. ओके, मी डायरेक्टली टर्म्स टाकल्या. पुढचं सिम्प्लिफिकेशन दाखवतोय बघा. सो दिस इज गोइंग टू बी 1, हे लागणार आहे मायनस एक्स अपॉन 2 फॅक्टोरियल, पुढचं पण मायनस होणार आहे मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 3 फॅक्टोरियल, मायनस एक्स क्यूब अपॉन 4 फॅक्टोरियल, मायनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 5 फॅक्टोरियल अँड सो प्लस. हे सगळं लागणार आहे आपल्याला. आता या ब्रॅकेट स्क्वेअरला कसं करायचंय तर तुम्हाला आठवत असेल तर या पहिल्या टर्मला ए प्लस हे सगळ्या टर्म्सना बी. सो दिस इज ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर ना रे? करेक्ट. आता मला मी डायरेक्ट लिहितोय बघा. एचा स्क्वेअर काय येणार आहे? एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल 2 स्क्वेअर 4. बरोबर. करेक्ट. पुढे येणार 2ab म्हणजे 2a. ए काय बघा? एक्स. बी काय? एक्स स्क्वेअर अपॉन 3 फॅक्टोरियल आणि एक्स क्यूब अपॉन 4 फॅक्टोरियल. मी ही टर्म घेणार नाही बी मधली. का? कारण याचं आणि याचं मल्टिप्लिकेशन रेस टू 5 होत आहे, चालणार नाही. हा ए आहे, मी परत लिहून दाखवतोय बघा सगळ्यांना. हा ए म्हणजे हा ए स्क्वेअर प्लस 2ab. बी मधली मी पहिल्या 2च टर्म घेतल्या, कारण ही टर्म घेतली तर याचं आणि याचं मल्टिप्लिकेशन 5 होतंय, नकोय आपल्याला. कळतंय सगळ्यांना? म्हणून मी इथे थांबलो. करेक्ट. समजलं का रे? उत्तर द्या सगळ्यांनी, त्याशिवाय मला कळणार नाही. हा टॉपिक खरं ऑफलाईनला शिकण्याचा आहे, पण आपल्याकडे पर्याय नाहीये. हा. येस. ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर ना, म्हणजे येणार एक्स स्क्वेअर बाय 3 फॅक्टोरियल. ह्या पुढे सुद्धा टर्म येतील, पण एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर एक्स रेस टू 4, 3 टू द 6, 4 टू द 8 पुढच्यांची गरज आहे का रे? नकोय. मी ही एकच टर्म घेतली बी मधली, कारण यांचे स्क्वेअर्स नकोच आहेत.
कळलंय का सगळ्यांना? सगळ्यांना कळलं का? रेस टू 4 आलं की थांबायचंय मला. पुढे बघा आता प्लस. आता परत याला काय म्हणायचं? ए, याला म्हणायचं बी. सो ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब. पहिली येणार ए क्यूब, बरोबर ना रे? पहिली टर्म काय? ए क्यूब. मग येणार 3a² बी, मग येणार 3ab², मग येणार बी क्यूब जर पाहिजे असेल तर. बघा आता ए क्यूब, ए म्हणजे हे x/2 फॅक्टोरियल 2 क्यूब, बरोबर ना? ए क्यूब. 3a² बी म्हणजे याचा स्क्वेअर, x²/2 फॅक्टोरियलचा स्क्वेअर म्हणजे 2² 4. हे आलं 3a² बी. बी काय? हे x²/3 फॅक्टोरियल. पुढचं घ्यायची गरज नाही, कारण हा 3 घेतला इथे तर 3 आणि 2 5 होतं. 4 घेतला 4 आणि 2 6 होतं. घ्यायची गरज नाही. आय स्टॉप हिअर. मला सांगा 3ab² आता म्हणजे काय येणार आहे? 3 तसाच. ए आहे x/2 फॅक्टोरियल 2. b² म्हणजे याचा स्क्वेअर. मला सांगा x² म्हणजे याचा स्क्वेअर घेतला तर x² चा स्क्वेअर ना रे? x⁴ तो 4 येईल ना, आणि हा 1 म्हणजे 5. टर्म नकोय. बघा 3ab² नकोच आहे का? 3 घेतला, a घेतला, b चा स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर. याचा स्क्वेअर काय येणार? x² चा स्क्वेअर x⁴, आणि हा x⁵ नकोय. याचा अर्थ मला हे एक्सपान्शन नकोच आहे. हे एक्सपान्शन नकोच आहे, बरोबर? आता बी क्यूब बघूया. बी क्यूब म्हणजे कोणाचा क्यूब? याचा क्यूब ना, स्क्वेअरचा क्यूब. रेस टू 6 नकोय. त्याचा अर्थ मला पहिल्या 2च टर्म हव्यात. कळलं का सगळ्यांना? सगळ्यांना कळलं का? या पुढच्या 2 टर्म नकोच आहेत, कारण त्याचे रेस टू 5 च्या पुढे जातं. हा, ओके. आता पुढचं म्हणजे हे झालं. आता उरलं हे ए, हे बी. a⁴ ना पहिली टर्म. पहिली टर्म एक्सपान्शनची काय असते? a⁴. a⁴ लिहून घेऊया. ह्याचा 4 ना, म्हणजे येणार x⁴/2 16. a⁴ नंतर तुम्हाला आठवत असेल तर याच्या पुढच्या टर्मचा कोइफिशियंट a³ असणार आहे. a³. याच्या पुढचं जसा a³ नंतर a² येतो, तसं a⁴ नंतर काय येतो? a³ येतो. म्हणजे काय? तर a³ b, बरोबर ना? ह्याचा क्यूब आणि हे बी, हे a² बी आलं, तसं इथे a³ बी. याचा क्यूब म्हणजे x³ आणि हा बी म्हणजे क्यूब आणि स्क्वेअर 5. चालणार नाही. पुढच्या सगळ्या टर्म्स नको आहेत. सगळ्यांना कळलं कशा टर्म्स अवॉइड केल्या? सगळ्यांना कळलं कशा टर्म्स अवॉइड केल्या? आता हे सगळं सिम्प्लिफाय करत जातोय मी. बघा 1 -x/2 फॅक्टोरियल 2 -x²/3 फॅक्टोरियल 6 -x³ फॅक्टोरियल 4 to the 12 to the 24. 5 फॅक्टोरियल इज 120 प्लस x²/4. आता ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन x into x³ प्लस 2/3 फॅक्टोरियल इज व्हॉट? 6. याने आला म्हणजे येणार 2x⁴/4 फॅक्टोरियल इज 24, बरोबर ना? यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं. हे येणार आहे x⁴/3 फॅक्टोरियल इज 6. पुढे प्लस x³/2 प्लस या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 3x⁴/6 4 24, बरोबर? प्लस x⁴/16, बरोबर? आता मला सांगा फक्त टर्म्स ऍड करायच्यात ना? कुठल्या कुठल्या टर्म्स ऍड करणार? तर बघा ही x² ची टर्म याच्यात ऍड करायची. आणखी दॅट्स इट. x³ ची टर्म ही आणि ही ऍड करायचे, आणि x⁴ ची ही आणि ही ऍड करायचे. दॅट्स इट. सगळ्यांना हे कळलं का? हा, येस अथर्व, दॅट्स करेक्ट. a² + 2ab, बरोबर ना? हे कोणाचं एक्सपान्शन आहे? x² 2ab म्हणजे इथे 2 येणार आहे. करेक्ट आहे. इथे 2 येणार आहे, बरोबर? म्हणजे आपल्या कुठल्या टर्म चेंज होतील बघूया. इथे 2 येणार नक्की. म्हणजे हे x² + 4 हे येणार आहे 3 + 6 to the 12. इथे 12 येईल आणि इथे 48 येईल.
केला मी चेंज. हा इथे सुद्धा 2 क्यूब 8 येईल. करेक्ट 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 चेंज सांगताय, बरोबर आहे. 2 क्यूब 8 येईल. बाकी बरोबर ना, 6 4 24, बाकी बरोबर आहे सगळं. हा ही टर्म पण चुकली आहे का रे. 3 फॅक्टोरियलचा स्क्वेअर ना, म्हणजे 6 स्क्वेअर 36. मी डिनॉमिनेटर सगळे विसरलो होतो बघा, ते सगळे केले मी चेंज, सगळे चेंज केले बघा मी. हा येस, करून टाका लगेच. शुभंकर एकदा लिहून बघ म्हणजे लक्षात येईल, नाही तर मी परत सांगेन, कारण अजून एक असं मी दाखवणार आहे शुभंकर. अरे हो, सगळंच झालं. मी तुम्हाला एक्सपान्शन देत बसतो आणि सगळे साईन्स राहिले बघा. सॉरी हा, सगळे एक्सपान्शन दिले मी तुम्हाला आणि साईन राहिले बघा. मी सगळे प्लस कॅरी केले नाही का. दिस वॉज मायनस, दिस वॉज मायनस. करेक्ट, म्हणजे इथून मायनस होतील. अरे म्हणजे हे मायनस होईल, हे पण मायनस होईल. करेक्ट ना. हे सुद्धा मायनस होईल का नाही, हे दोनच मायनस होतील. हे दोन मायनस म्हणजे हे मायनस ना रे, आणि हे मायनस. या गॉट द करेक्शन. मी तुम्हाला पॉवर्स एक्सप्लेन करत राहिलो, त्यात सगळी साईन्स राहिली बघा. आय जस्ट वॉज इन माइंड की तुम्हाला पॉवर्स कळतील कशा एलिमिनेट होत आहेत. सो सगळी साईन्स तशीच राहिली. मी साईन्स पण घेतली नाही आणि डिनॉमिनेटर पण बघितले नाहीत. सो आय वॉज जस्ट इन माइंड की तुम्हाला पॉवर्स कळतील. येस, पण सगळ्यांना एलिमिनेशन कळलं का रे. एलिमिनेशन कळलं ना सगळ्यांना, कुठल्या टर्म एलिमिनेट करायच्या, कशा करायच्या, घ्यायच्या कुठल्या नाहीत, कुठल्या घ्यायच्या. येस, हा दॅट्स इम्पॉर्टंट हिअर. नंबर 5 ना रे. नंबर 5 बघा. 5 इज एक्सपांड लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वेअर प्लस x क्यूब अप टू x रेस टू 8. पहा कसं करायचंय. डोंट राईट, जस्ट कॉन्सन्ट्रेट, फक्त लक्ष द्यायचं आहे. आता तुम्हाला हे एक्सपांड करायचंय. कसं करायचंय. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वेअर प्लस x क्यूब, बरोबर. ही टर्म आहे. आणि चेक करा आता तुम्ही नीट. तुम्ही जर नीट चेक केलं तर लॉग विसरून जाता. आता इथे काय आहे, ही टर्म आहे. ही टर्म सिम्प्लिफाय तुम्ही जर 9th 10th आठवत असेल तुम्हाला, तर ही टर्म तुम्ही सिम्प्लिफाय करत होतात बाय मल्टिप्लाइंग बाय ए फॅक्टर. एका फॅक्टरच्या मल्टिप्लिकेशनने करत होतात, इफ यू रिमेंबर. कशी काय बघा, कशी काय ती. लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वेअर प्लस x क्यूब. करेक्ट. मी याला वरती खाली मल्टिप्लाय करतो. कशाने मल्टिप्लाय करणार आहे. आय एम गोइंग टू मल्टिप्लाय बाय 1 मायनस एक्स. 1 मायनस एक्स, मी 1 मायनस एक्स ने वरती आणि खाली मल्टिप्लाय करणार आहे. ओके, का तुमच्या लक्षात येईल. सो दिस इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ 1 इंटू 1 1, 1 इंटू मायनस एक्स, बरोबर ना. किंवा आधी 1 ने मल्टिप्लाय करून घेऊया. 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स क्यूब मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब मायनस एक्स रेस टू 4. मी मल्टिप्लाय करून घेतलं अपॉन 1 मायनस एक्स, बरोबर. नाउ आय कॅन कॅन्सल दिस एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब. म्हणजे उरलं काय बघा. लॉग ऑफ 1 मायनस एक्स रेस टू 4, 1 मायनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 1 मायनस एक्स, अपॉन 1 मायनस एक्स. So I got it like this. And now I can write log of m upon n. म्हणजे log m मायनस log n. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं का. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं का. येस. आता हे तुम्हाला एक्सपान्शन माहिती ना रे. लॉग ऑफ 1 मायनस एक्सचं एक्सपान्शन काय. यू रिमेंबर लॉग ऑफ 1 मायनस एक्स एक्सपान्शन. काय लॉग ऑफ 1 मायनस एक्स एक्सपान्शन. ऑल टर्म्स एक्सेप्ट 1, ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, नो फॅक्टोरियल. म्हणजे काय येणार आहे. एक्स मायनस, बरोबर ना. एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 मायनस एक्स रेस टू 4 बाय 4, बरोबर ना. अँड सो ऑन, बरोबर. इथेच थांबणार आहे मी. का तर कुठल्या टर्म हव्यात, कुठल्या टर्म नको हे आपल्याला बघायचं आहे. मायनस याचं एक्सपान्शन, मला वाटतं हे ऑल निगेटिव्ह आहे का रे. आय थिंक दिस इज ऑल निगेटिव्ह ना रे. इट्स ऑल निगेटिव्ह. या हा, हे पण तसंच काय येणार आहे.
minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 minus x raised to 5 by 5 minus x raised to 6 by 6 minus x raised to 7 by 7 minus x raised to 8 by 8. I have to go till 8. आता बघा, मला वाटतंय की मी इथे टाकणारे, इथे एक्सच्या जागी काय आहे रे? इथे एक्सच्या जागी काय आहे? व्हॉट इज हियर इन्स्टेड ऑफ एक्स? एक्सच्या जागी काय आहे? एक्स रेस टू 4. म्हणजे मला इथे एक्स रेस टू 4 टाकावं लागेल, इथं एक्स रेस टू 4 टाकावं लागेल, इथं एक्स रेस टू 4, इथं एक्स रेस टू 4. आता पहिली टर्म आली मायनस एक्स रेस टू 4, मग आली मायनस एक्स रेस टू 8 अपॉन 2. मला सांगा ही टर्म घ्यायची का नाही? नाही, कारण ती 12 आहे. ही घ्यायची का नाही? नाही, कारण ही 16 आहे. म्हणजे या दोन्ही टर्म गेल्या. ही टर्म पण नको, ही टर्म पण नको. पुढचं घेऊया आता. मायनस मायनस पासून प्लस होणार. प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 4 प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 प्लस एक्स रेस टू 6 बाय 6 प्लस एक्स रेस टू 7 बाय 7 प्लस एक्स रेस टू 8 बाय 8 प्लस अँड सो ऑन. आणि मला सांगा आता तुम्हाला हे ऍड करता येईल का? कारण रिपिटेटिव्ह टर्म ऍड करायचे आहेत. कुठल्या कुठल्या? तर मला सांगा ही आणि ही टर्म ऍड होईल ना रे, आणि ही टर्म ऍड होईल. बाकी सगळं असेंडिंग मध्ये. सगळ्यांना हे कळलंय का? हा, अशा टर्म्स जर आल्या ना पॉझिटिव्ह, साक्षी, अशा जर टर्म्स पॉझिटिव्ह आल्या तर निगेटिव्ह फॅक्टर, आणि ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आल्या तर पॉझिटिव्ह फॅक्टर. लक्षात ठेवा, ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह फॅक्टर, आणि ऑल पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह फॅक्टर. झालं का सगळ्यांचं? पुढचं सम करायचंय मला. या चलो, नंबर 6 नाव. हा, आता मी फायनल एक्सपान्शन दाखवणार नाही, ती तुम्हाला करायची. मी मधल्या मधल्या टर्म्स दाखवत जाणार आहे आता. सो नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपांड एक्स कोसेक एक्स. आणि त्यांनी म्हटलं नाही की पॉवर कुठपर्यंत घ्यायची. सो दिस इज सम नंबर 6. सम नंबर 6, एक्सपांड एक्स कोसेक एक्स. त्यांनी पॉवर म्हटलं नाही, म्हणजे मिनिमम किती टर्म्स घ्यायचे मी सांगितले तुम्हाला. जर पॉवर त्यांनी मेन्शन केली नसेल तर मिनिमम किती घ्यायचे? 3 टर्म्स कमीत कमी आल्याच पाहिजेत. सो लेट अस स्टार्ट. y इज इक्वल टू एक्स कोसेक एक्स, बरोबर. म्हणजेच येणार एक्स अपॉन साइन एक्स ना रे, कारण कोसेकचं एक्सपान्शन माहित नाहीये, म्हणजे एक्स अपॉन साइन एक्स, बरोबर. साइनचं एक्सपान्शन माहितीये. काय आहे साइनचं एक्सपान्शन रे? ऑड पॉवर टर्म्स ना. एक्स मायनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 फॅक्टोरियल, एक्स रेस टू 7 अपॉन 7 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन, बरोबर का? काय थ्रू आउट कॅन्सल होईल रे? और वी कॅन कॅन्सल थ्रू आउट. येस, एक्स म्हणजे उरलं वरती 1, खाली उरलंय 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल इज 2 प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 5 फॅक्टोरियल इज 120, बरोबर ना. पुढचे टर्म मी घेत नाही, याचं काय, याच्यात 3 टर्म्स बसतात, बसतील ना याच्यात 3 टर्म्स. हे पुढे जायची काही गरज नाही. आता मी याला असं लिहितोय, चालेल का? बघा, 1 अपॉन 1 मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 120 अँड सो ऑन. इथे प्लस लिहितो आणि याला टाकतो ब्रॅकेट. याला आपण काय म्हणायचंय? व्हॉट वी आर गोइंग टू कॉल दिस ॲज झेड, करेक्ट. आणि 1 अपॉन 1 प्लस झेडचं एक्सपान्शन आहे ना. नो डिनॉमिनेटर इन ई रेस टू मायनस एक्स, म्हणजे येणार 1 मायनस झेड प्लस झेड स्क्वेअर मायनस झेड क्यूब अँड सो ऑन. आता तुम्हाला काय करायचंय रे? ही जस्ट हॅव टू पुट दिस हिअर ना. पुढची स्टेप जमेल का? आता ही व्हॅल्यू इथं टाकायची, इथं टाकायची, इथं टाकायची, स्क्वेअर घ्यायचा, क्यूब घ्यायचा, जमेल का? तीच प्रोसेस होता, परत आहे. हो, येस, दॅट्स माय मिस्टेक. सॉरी यार, काय आज होत आहे. सो दिस इज एक्स स्क्वेअर अपॉन 6. सॉरी यार, 3 फॅक्टोरियल इज 6. 3 फॅक्टोरियल इज 6. या मी 3 टर्म्स, अनुष्का 3 टर्म्स येतील. मग त्या कोणत्याही पॉवरच्या येऊ देत, मिनिमम 3 टर्म्स इन असेंडिंग. ओके, चलो नेक्स्ट इज एक्सपांड ई रेस टू एक्स कॉस एक्स अप टू पॉवर 4. expand e raised to x cos x
अप टू एक्स रेस टू 4. पहा कसं करायचंय. ह्याची पॉवर काय आहे? याची पॉवर काय आहे? एक्स कॉस एक्स. आधी तेवढंच काढून घेऊ. एक्स कॉस एक्स. एक्स इंटू कॉस एक्स. कॉस एक्सचं एक्सपान्शन काय? 1 मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. बरोबर ना रे? मी एक्स कॉस एक्सचं एक्सपान्शन टाकलं, ऑल इव्हन पॉवर्स ऑफ एक्स. आता याने मल्टिप्लाय करतो म्हणजे याला म्हणणार मी एक्स मायनस एक्स क्यूब अपॉन 2 फॅक्टोरियल टू एक्स रेस टू 5 अपॉन 4 फॅक्टोरियल 4 12 24. बरोबर ना? अँड सो ऑन. कळतंय? मी याला झेड म्हणू का? हे जे सगळं मिळालंय ना, म्हणजेच एक्स कॉस एक्स. या एक्स कॉस एक्सला मी झेड म्हणू का? म्हणजेच हे. आता आपल्याला दिलेली टर्म काय बघा? y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस एक्स दिलंय ना, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स. पण मला सांगा एक्स कॉस एक्स म्हणजे किती आहे? व्हॉट इज एक्स कॉस एक्स? झेड. आणि मग झेडचं एक्सपान्शन ई रेस टू 1 प्लस झेड. बरोबर ना? प्लस झेड स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल, झेड क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन, प्लस झेड रेस टू 4 अपॉन 4 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. झेडची टर्म ही आहे ना, ही फक्त झेडच्या जागी टाकत जायचंय. जमेल का सगळ्यांना? एक्सपान्शन्स मधला फायनल प्रकार आता मी दाखवणार नाही. सगळ्यांना समजलंय का? येस. पुढचा बघा. नेक्स्ट. एक्सपांड ई रेस टू एक्स अप टू पॉवर 4. एक्सपांड ई रेस टू एक्स अप टू एक्स रेस टू 4. पहा कसं करायचं. सो कॅन आय गो फॉर इट लाईक दिस? आता मला सांगा, इथे पॉवर एक्स कॉस एक्स होती, ते घेतलं. इथे पॉवर काय आहे? इथे पॉवर काय आहे? ई रेस टू एक्स. ते आधी घेऊया. सांगा रे, ई रेस टू एक्सचं एक्सपान्शन ऑल टर्म्स 1 प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल एक्स रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल. मला सांगा, ह्या एक्स कॉस एक्सचं एक्सपान्शन त्याला झेड म्हटलं, याला झेड म्हणायचं का डायरेक्ट? याला डायरेक्ट झेड म्हणायचं का? नाही. मी तुम्हाला मगाशी एक नोट सांगितली होती. हा आदिती, दॅट्स करेक्ट. If there is 1 in the expansion, keep that one separate. If there is 1 in the expansion, keep that one separate, and this is going to be z. And this is going to be z. So this e raised to x is 1 plus z. कळलं का? So, आता मी हा ओरिजिनल घेतो. y is equal to e raised to x. So e raised to, what is e raised to x? 1 plus z. बरोबर ना? हा e raised to x 1 plus z म्हणजे e raised to 1 इंटू ई रेस टू झेड म्हणजेच ई इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस झेड स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल झेड क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल झेड रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. झेडची व्हॅल्यू ही आहे, ती टाका इथे. समजलं का? येस. हा, आत्ता सगळ्यांनी लिहून घेताना एवढंच लिहून घ्या. ह्याच्या खाली जागा सोडा, एक पेज. ह्याच्या खाली जागा सोडा, एक पेज, कारण चुकणार आहे ते, सारखं करावं लागणार आहे. ओके. याच्या खाली एक पेज जागा सोडा. एवढंच लिहून घ्या. आता उरला भाग तुम्हाला होमवर्कला करता येईल, कारण मला अजून एक्झाम्पल्स दाखवायचे. आय नीड टू एक्सप्लेन सम मोर एक्झाम्पल्स. ओके. येस, करून टाका. येस, कॉन्सन्ट्रेट नाव. चला, पुढची 2 सम बघा सगळ्यांनी आता. दॅट विल कन्क्लूड द टाईप संपून जाईल आपला. बघा, पहिलं सम आहे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू x. हे काय करतोय नीट बघायचं सगळ्यांनी, आणि हे माहित पाहिजे. मी कालच्या लेक्चरला सांगितलं होतं 1 प्लस
ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स, याला मी वर आणि खाली ई रेस टू मायनस एक्स ने मल्टिप्लाय करतो. आता काय उरलं बघा. सो दिस बिकम्स ई रेस टू मायनस एक्स, ई रेस टू 2x म्हणजे ई रेस टू एक्स. e raised to minus x into 1 is e raised to minus x. e raised to minus x, e raised to plus x cancelled. Correct? आता मी परत एक ऍडजस्टमेंट करतो. I will multiply and divide by 2. I will multiply and divide by 2. And I will put this in a bracket. हे काल मी सांगितलं होतं, आठवतंय का बघा? हे जे ब्रॅकेट टाकलं ना मी रेड कलरचं, हे मी काल सांगितलं होतं. आठवतंय का? सांगा पटकन. कॉस, बरोबर आहे, आठवलंय तुम्हाला. प्लस असेल तर कॉस, मायनस असेल तर साइन. अनुष्का, प्लस असेल तर कॉस, मायनस असेल तर साइन. हे आहे कॉस हायपरबोलिक एक्स. काल मी दाखवलं होतं, आठवतंय का? प्लस असेल तर कॉस, मायनस असेल तर साइन. लक्षात ठेवा. ओके, येस. सो ह्याला मी सेपरेट करतो आता. लॉग 2 प्लस लॉग ऑफ कॉस हायपरबोलिक एक्स ना. log of m into n is log m plus log a. आता हे येणार log 2 प्लस log of cos हायपरबोलिकचं एक्सपान्शन. सांगा, तुम्ही सांगायचं, मी लिहिणार आहे. cos हायपरबोलिक एक्सचं एक्सपान्शन सांगा. ऑल पॉझिटिव्ह ऑफ cos x, बरोबर आहे. म्हणजे येणार 1 प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 4 फॅक्टोरियल प्लस अँड सो ऑन प्लस एक्स रेस टू 6 अपॉन 6 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. बरोबर ना? मी आता लिहितोय, हे तुम्हाला पटतंय का बघा. लॉग ऑफ 1 प्लस मी या टर्मला झेड म्हणू का? चालेल ना? आता आलं लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस झेडचं एक्सपान्शन. आठवतंय का? ऑल टर्म्स एक्सेप्ट 1, ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, नो फॅक्टोरियल. म्हणजे झेड मायनस झेड square by 2 plus z cube by 3 minus z raised to 4 by 4 and so on. So this is going to be the term. आता z च्या जागी मला टाकायचं हे इथे 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 इथे. जमेल का? सांगा, जमेल का सगळ्यांना? येस. चलो पुढे बघा आता. लेट अस मूव अहेड and that's number 10, last example of the type. y is equal to log of 1 plus sin x. sin x चा एक्सपान्शन माहिती आहे तुम्हाला. काय रे sin x चा एक्सपान्शन? व्हॉट इज द एक्सपान्शन ऑफ sin x? ऑड पॉवर टर्म्स, ऑल्टरनेट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ना रे. x cube by 3 factorial, x raised to 5 by 5 factorial and so on. मला सांगा, मी हे असं लिहू का? काय लिहू? सांग, काय लिहू? z. व्हेरी गुड, बरोबर ना? आणि नाउ आय जस्ट हॅव टू एक्सपांड. लॉग ऑफ 1 प्लस झेड काय असतं? माय झेड. त्याच्यानंतर येणार आहे मायनस झेड स्क्वेअर बाय 2 प्लस झेड क्यूब बाय 3 मायनस झेड रेस टू 4 बाय 4 अँड सो ऑन. ही झेडची जी व्हॅल्यू आहे ना, टाकत जायचं. सगळ्यांना समजलंय का? Yes. Everybody understood the entire type? Everybody understood the entire type? पूर्ण टाइप कळला का सगळ्यांना? येस. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. परमनंट लक्षात ठेवायचंय. सेकंड इयर संपेपर्यंत हे विसरायचं नाहीये. मॅथ्स सेकंड इयर संपेपर्यंत विसरायचं नाहीये. ओके, या चलो गो फॉर इट. लिहून घ्या हे दोन्ही. झालं की सांगा मला. तुम्हाला चॅटमध्ये फोटो शेअर करू का याचा, सो दॅट वी कॅन कन्क्लूड द सेशन? तुम्हाला चॅटमध्ये याचा फोटो शेअर करू का? हो हो, अपलोड होईल ना शुभंकर? येस, होईल होईल. आफ्टर 6 hours. ओके, मी याचा फोटो चॅटमध्ये अपलोड करतो या बोर्डचा. सो यू जस्ट कॅन नोट इट डाऊन. ओके, येस. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर टाइप 3 अँड टाइप नंबर 4. टाइप 3 आणि टाइप 4 करणार आहे पुढच्या लेक्चरला. ओके, त्यासाठी लागेल ट्रिग्नोमेट्री. वाचून या. ओके, चलो विल कन्क्लूड टुडेज सेशन. थँक्यू व्हेरी मच. अँड शुभंकर, मी अनाउन्समेंट करेन, चॅटमध्ये सांगेन सगळ्यांना. येस, थँक्यू व्हेरी मच.